Good morning, friends. We are here in the syllabus of Introduction to Programming Language using C Part 2. Paper number is BCS 202. Up till now, we have completed our 3 chapters. That is chapter on function, arrays, pointers, and now next chapter is on file handling. See, up till now, whatever may be the programs which are either learned by you, these programs are related with primary memory, because when I say that integer requires 2 bytes, float requires 4 bytes, character require 1 byte, so these bytes are from primary memory, that is RAM. Now, as you know, there are 2 types of memories in computer system. One is primary memory and another one is secondary memory. Now, what is primary memory? Normally, this memory is called as temporary memory. Once you write the program, assign some value to any variable, when that program is completely executed, that value also vanished. In next program, you cannot retain that value. म्हणजे आपण जेव्हा एखादा प्रोग्राम करतो सीचा आणि एखाद्या व्हेरिएबलला जर समजा आपण 10 व्हॅल्यू असाइन केलेली असेल, तर व्हेन आय राईट नेक्स्ट प्रोग्राम, तेव्हा ती याची व्हॅल्यू 10च राहील याची काही गॅरंटी नाही. So, what is file? File is related with secondary storage. मी बऱ्याच वेळेस क्लासमध्ये सुद्धा सांगताना सांगत असतो की when I use the term variable, primary memory is used, and when I use the term file, file म्हणजे काय बघा, anything which is present is file. The video which is this video which is uploaded on YouTube is also a video file. When you listen some songs by using MP3 player, that song file is MP3, that is MP3 is also a file. Or when I write a document in suppose MS Word, so what is that? That is also a file. So what is file handling? Through C programming, if it is possible to manage the secondary storage, then it is called as file handling topic or programs of C. Now, what is file? A named collection of data stored in a secondary storage is called as file, or in other words, collection of facts and figures is also called as file. फाईलच्या बऱ्याचशा डेफिनेशन आहेत, त्यामधल्या त्यातल्या त्यात तर नेम्ड कलेक्शन ऑफ डेटा म्हणजे समजा मी एखादी student.txt फाईल तयार केली असेल, तर फाईलचं नाव वाचून मी बऱ्याच वेळेस सांगतो की व्हेन यू राईट अ सी प्रोग्राम, गिव्ह सम स्पेसिफिक नेम टू युअर प्रोग्राम. आपण म्हणताना म्हणतो की काही फाईलला नाव दिलं तरी चालतं, पण जर समजा मी तुम्हाला फॅक्टोरियल, फायबोनाची सिरीज आणि रिव्हर्स ऑफ अ नंबरचा प्रोग्राम दिला आणि तुम्ही त्याला A1, A2, A3.c अशा नावानं जर सेव्ह केलेलं असेल, तर एव्हरी टाइम व्हॉट यू हॅव टू डू, आयदर यू हॅव टू कीप इन माइंड दॅट विच A1 इज यूज फॉर फॅक्टोरियल, और A2 इज यूज फॉर फॅक्टोरियल, और A3 इज यूज फॉर फॅक्टोरियल. मग कोणती फाईल आपण कशासाठी वापरली हे आपल्या लक्षात राहत नाही. मग एव्हरी टाइम व्हॉट यू हॅव टू डू, यू हॅव टू ओपन ऑल द फाइल्स, चेक फॉर व्हॉट पर्पज दॅट प्रोग्राम इज रिटन, and then you can execute the file. But if you give names such as fact.c, fibo.c, rev.c, if such names are given to the file, then by seeing the file name itself, you can observe that for what purpose that file or for what purpose that program is written. नाव व्हॉट आर द डिफरंट ऑपरेशन्स ऑन फाईल. फाईलवर आपण काय काय ऑपरेशन करू शकतो, तर कुठल्याही फाईलवर आपण एकतर तिला ओपन करू शकतो, ओपन करून डाटा ॲड करू शकतो, असलेला डाटा डिलीट करू शकतो, रीड करून प्रिंट करू शकतो, असलेल्या डाटाला मॉडिफाय करू शकतो, किंवा असलेल्या डाटामध्ये काहीतरी भर पाडू शकतो. सो दीज आर द ऑपरेशन्स विच आर प्रेझेंट इन फाईल. आयदर यू कॅन ओपन अ फाईल, or you can read the contents of file, or you can write data into file, you can close the file, you can modify the contents of a file, or you can append a file. आता बरेच जर म्हणतील की बाबा अपेंड आणि मॉडिफायमध्ये काय फरक आहे, तर मॉडिफाय सुद्धा अपेंड सारखाच प्रकार आहे, पण कसं आहे माहिती का, अपेंड म्हणजे ॲट द एंड ऑफ फाईल ॲड होणार, आणि मॉडिफाय करणं म्हणजे काय, तर मॉडिफाय म्हणजे असलेल्या डाटाला जर तुम्हाला मॉडिफाय करायचं असेल तर दॅट इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन.
Now how this file is stored? So stored as a sequence of bytes, logically contiguous, may not be physically contiguous on disk. डिस्कचं स्ट्रक्चर जर आपण पाहिलं, जसं आपण रॅममध्ये म्हणतो की ऑल ॲरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड ऑन कॉन्झिक्युटिव्ह मेमरी लोकेशन्स, तसं हार्ड डिस्कवर देर आर ट्रॅक्स अँड सेक्टर्स, ट्रॅक्स अँड सेक्टर्स ह्याच्यावर असतात. Tracks and sectors are present on hard disk also. So it is not necessary that everything should be present in sequential manner. तर जशा प्रकारे सेव्ह केलेलं असतं, पण नॉर्मली कसं स्टोअर असतं, तर ऑल फाईल एलिमेंट्स ऑर ऑल फाईल डेटा इज नॉर्मली स्टोर्ड ऑन कॉन्झिक्युटिव्ह मेमरी लोकेशन्स. आता ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की लास्ट बाईट ऑफ एनी फाईल कंटेन्स द एंड ऑफ फाईल कॅरेक्टर. आपण नॉर्मली when I use copycon command in DOS, control Z is considered as a end of file character. तर ते control Z किंवा माझ्या मते 1A म्हणतात. That is nothing but the end of file character which is used in each and every file. Now while reading a text file, the E of character can be checked to know the end of the file. म्हणजे जेव्हा आपण टेक्स्ट डाटा, कारण की दोन प्रकारच्या फाईल आहेत, वन इज टेक्स्ट फाईल, अनदर वन इज बायनरी फाईल. टेक्स्ट फाईलचा डाटा मला वाचता येतो, बायनरी फाईलचा डाटा मला वाचता येईलच याची काही गॅरंटी नाही. वाचणं म्हणजे प्ले करणं नाही, दोन गोष्टी आहेत. MP3 फाईल तुम्हाला वाचा जर म्हणलं तर वाचता येणार नाही, बट यू कॅन लिसन द सॉन्ग. तर टेक्स्ट फाईल कंटेन्स ASCII कोड्स ओनली. ASCII कोड म्हणजे काय? देर आर 256 ASCII कोड्स. ASCII मीन्स अमेरिकन स्टँडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज. सो आता ह्या ASCII कोडमध्ये सगळं येतं. पहा, आपण कीबोर्डवरून जे काही टाईप करू शकतो ना, ते सगळं 256 मध्ये येतं. देर आर कॅरेक्टर्स, कॅपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, डिजिट, पॅरेंथेसिस, स्क्वेअर ब्रॅकेट, कर्ली ब्रेसेस, कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एव्हरीथिंग is in 256 characters. So the file which contains only ASCII data is called as text file. Second is binary file that can contain non-ASCII characters. For example, image, audio, video, executable files, back files. There are so many files which are not text. म्हणजे अशा बऱ्याचशा फाईल आहेत ज्या आपण वाचू शकत नाही. यू कॅन एक्झिक्यूट इट बट इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड. To check the end of file here, the file size also stored on disk needs to be checked. म्हणजे एखाद्या बायनरी फाईलची एंड ऑफ फाईल कशी काढतात? जनरली एंड ऑफ फाईल कॅरेक्टर प्रत्येक ठिकाणी असतं, पण बायनरी फाईलचं जर तुम्हाला काढायचं असेल तर तुम्ही किती डेटा रीड केला आहे आणि त्या फाईलची साईज किती आहे ह्याच्यावरून सुद्धा तुम्हाला इट इज पॉसिबल टू चेक व्हेअर ॲक्च्युअली दॅट एंड ऑफ फाईल इज लोकेटेड इन टू दॅट फाईल. नाव क्रिएटिंग अ फाईल. हाऊ फाईल इज क्रिएटेड. तर आपण इथं पहिल्यांदाच सीच्या इतिहासामध्ये समजा म्हणा, सीच्या ह्याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदाच इथं आता आपण कॅपिटल लेटरचा वापर करतोय. आपण आत्तापर्यंत कॅपिटल लेटरचा वापर केला नव्हता. बट टू डिक्लेअर अ फाईल, आता फाईलचं कसं आहे पहा, एव्हरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन दिस वन. सगळं फाईल पॉइंटरवर डिपेंड आहे. बाय युझिंग फाईल पॉइंटर यू कॅन ओपन अ फाईल. बाय युझिंग फाईल पॉइंटर यू कॅन राईट डेटा इन टू फाईल. बाय युझिंग अ फाईल पॉइंटर यू कॅन रीड डेटा फ्रॉम फाईल. बाय युझिंग अ फाईल पॉइंटर इट इज पॉसिबल टू आयदर अपेंड ऑर मॉडिफाय डेटा ऑफ फाईल ऑर इट इज पॉसिबल टू क्लोज द फाईल ऑल्सो. प्रत्येक प्रोग्राममध्ये जेव्हा आपण फाईल एखादी ओपन करतो तेव्हा शेवटचं स्टेटमेंट हे गेट सी एचच्या आधी जनरली एफ क्लोज लिहायला विसरू नका. So to declare a file in C program, file keyword is used and it is used to create a file pointer. फाईल स्टार FP जेव्हा आम्ही लिहितो तर आपल्याला प्रत्येकाला माहिती आहे, तर FP इज अ नॉर्मल व्हेरिएबल, पण त्याच्या मागं स्टार लागलाय म्हणजे इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ पॉइंटर व्हेरिएबल, आणि त्याच्या मागं फाईल लिहिलं म्हणजे धिस पॉइंटर इज कॉल्ड ॲज फाईल पॉइंटर. त्याच्यामुळे आपण नाव सुद्धा तसंच दिलं. FP जनरली यूज करतात. तुम्ही काहीही घेऊ शकता. इट इज नॉट नेसेसरी दॅट यू कॅन यूज ओनली FP. तुम्ही कुठलंही घेतलं तरी चालेल, पण FP कशासाठी घेतात नॉर्मली, तर इट इंडिकेट्स दॅट FP मीन्स अ फाईल पॉइंटर. दोन फाईल पॉइंटर घ्यायचे असले FP1 FP2 असे घ्या. हिअर FP इज अ फाईल पॉइंटर अँड युझिंग दिस पॉइंटर इट इज पॉसिबल टू ओपन, क्लोज, रीड ऑर राईट डेटा इन टू फाईल. ह्या FPनंच तुम्हाला आता पुढची सगळी प्रोसेसिंग करायची आहे. कशी करायची आपण ते पुढे पाहणारच आहोत. Now how to open a file. कोणती फाईल जर मला प्रोसेस करायची असेल तर इट इज नेसेसरी टू ओपन इट फर्स्ट ऑफ ऑल. मग सिंटॅक्स काय आहे, तर सिंटॅक्स असा आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू राईट फाईल पॉइंटर, देन इज इक्वल टू मीन्स टू राईट F open function. It is necessary that before F open that file pointer should be declared.
देन एफ ओपन, कोणती फाईल ओपन करायचे ते आणि कोणत्या मोडमध्ये ओपन करायचे. पुढं आपण फाईलचे मोड पाहणारच आहोत की कुठले कुठले मोड आहेत विच आर यूज टू ओपनिंग अ फाईल. पण इथे लक्षात घ्या की दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, एक तर फाईल नेम आणि तुम्हाला कुठल्या मोडमध्ये ओपन करायची. कारण की आपल्याला आयदर वी कॅन राईट डेटा इन टू फाईल और रीड डेटा फ्रॉम फाईल. डिपेंडिंग ऑन युअर रिक्वायरमेंट यू हॅव टू गिव्ह धिस मोड फॉर ओपनिंग अ फाईल. For example, fp is equal to f open test.txt in write mode. Now what this statement indicates, fp is declared as a file pointer. By using this file pointer, f open function is executed. F open function is used to open a file test.txt and mode of opening a file is write mode. राईट म्हणजे काय की मला डाटा राईट करायचा आहे. फक्त डब्ल्यू मोड घेताना दोन चार गोष्टी लक्षात ठेवा की इफ test.txt file is already present on to disk, then what will happen, this w mode vanish all the contents of file and whatever may be the contents which are written by your program, these contents are नाव रिटर्न इन टू द फाईल. म्हणजे फाईल जर ऑलरेडी असेल तर त्यातले सगळे कंटेंट निघून जातील आणि नवीन कंटेंट तुम्ही प्रोग्रामच्या थ्रू ॲड करू शकता. इन अबो एक्झाम्पल फाईल test.txt इज ओपन्ड फॉर रायटिंग पर्पज. कशासाठी ओपन केलं आहे ओपन ते, तर फक्त रायटिंग पर्पजसाठीच त्याला आपण ओपन केलेलं. नाव दिस इज द लास्ट टॉपिक इन टुडेज व्हिडिओ. व्हॉट आर द डिफरंट मोड्स फॉर ओपनिंग अ फाईल. बरेचसे आहेत, त्यातले काही इथं दिलेले. आर ओपन अ फाईल फॉर रीडिंग पर्पज. आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये काय आहे की इफ दॅट फाईल डज नॉट एक्झिस्ट इन युअर डिरेक्टरी देन इट रिटर्न्स अ नल. नल म्हणजे फाईल नॉट फाउंड येतं तिथं, की फाईल तुम्ही जे रीडिंग पर्पज, रीडिंग म्हणजे काय, फाईल असली तरच आपण रीड करू शकू ना. So if file is present, then it will read the data. But if file is not present on the disk, then value of file pointer becomes null. And when value of file pointer becomes null, either there is a error in your program that file is not present on the disk. Second one is W. This is used for writing purpose. एक रीड साठी झाला, फाईल मधून रीड करण्यासाठी, दुसरा रायटिंग साठी. एखाद्या फाईल मध्ये मला जर काही डाटा स्टोअर करायचा असेल तर इट इज नेसेसरी टू यूज डब्ल्यू. पण इथं जर तुम्ही वाचलं हे तर ह्याच्यावरून तिची सिव्हिरिटी लक्षात येईल की इफ द फाईल एक्झिस्ट इट्स कंटेंट्स आर ओव्हर रिटर्न. ओव्हर रिटर्न म्हणजे काय की जर फाईल ती प्रेझेंट असेल ऑलरेडी तर त्या फाईलमधले सगळे कंटेंट निघून जातील आणि तुमचे नवे कंटेंट त्याच्यामध्ये ॲड होतील. बट इफ फाईल डज नॉट एक्झिस्ट म्हणजे जर फाईल जर नसेलच तुमची त्या नावाची तर इट विल बी क्रिएटेड. म्हणजे ती तयार करून मग त्याच्यामध्ये डाटा ॲड केला जाईल. थर्ड इज ए. डाटा इज ॲडेड टू द एंड ऑफ द फाईल. म्हणजे रीड सारखंच आहे, पहिल्यांदा रीड केला जाईल, शेवटपर्यंत जाईल फाईलच्या, अँड देन नवीन डाटा तुमचा जो काही असेल तो राईट केला जाईल. अकॉर्डिंगली एंड ऑफ फाईल कॅरेक्टर ऑल्सो मूव्स. अँड इफ द फाईल डज नॉट एक्झिस्ट देन इट विल बी क्रिएटेड. म्हणजे ए मोडमध्ये सुद्धा जर तुमची फाईल तुमच्या डिरेक्टरीमध्ये नसेल तर दॅट पर्टिक्युलर फाईल विल बी क्रिएटेड ऑन द दिस. देन ह्याच्याबरोबर प्लस लावल्यानंतर काही वेगवेगळे ऑपरेशन होतात. आर प्लस जर लिहिलं आपण तर ओपन फॉर बोथ रीडिंग अँड रायटिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल रीड. इफ द फाईल डज नॉट एक्झिस्ट एफ ओपन रिटर्न्स नल. ॲक्च्युअली दोन्ही कारणासाठी आपण आर प्लस वापरतो, पण जर फाईल नसेल तर ते नल डिक्लेअर करेल, तयार करणार नाही फाईल. डब्ल्यू प्लसमध्ये काय लिहिलं पहा, इट इज यूज्ड फॉर रीडिंग अँड रायटिंग, पण रायटिंग फर्स्ट. इफ द फाईल एक्झिस्ट इट्स कंटेंट्स आर ओव्हर रिटर्न म्हणजे डब्ल्यू सारखं. बट इफ फाईल डज नॉट एक्झिस्ट देन इट विल क्रिएट अ फाईल. म्हणजे मला राईट आणि रीड दोन्ही जर करायचं असेल डेटा तर डब्ल्यू प्लस किंवा आर प्लस वापरा. दोघांमध्ये फरक काय की फाईल जर नसेल तर डब्ल्यू प्लस क्रिएट करतं, राईट करतं, देन रीड करतं. रीडमध्ये कसं आहे की फाईल जर ऑलरेडी नसेल तुमच्या डिरेक्टरीमध्ये तर इट विल गिव्ह ॲन एरर. सेम ए प्लससाठी ओपन फॉर बोथ रीडिंग अँड रायटिंग. इफ फाईल डज नॉट एक्झिस्ट इट विल बी क्रिएटेड. म्हणजे साधारणतः डब्ल्यू प्लस सारखंच.
फक्त काय फरक आहे की फाईल जर असेल तर ॲट द एंडला जाऊन ते डाटा ॲड कर, आणि रीडिंग पर्पजसाठी सुद्धा तुम्ही A+चा वापर करू शकता. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणण्यापेक्षा फाईल बायनरी फाईलला जर प्रोसेस करायचं असेल तर बी मोड वापरावा लागतो. यू कॅन यूज दिस बी मोड विथ RW or A, म्हणजे RB, WB, AB, RB+, WB+, AB+ असे मोड वापरू शकता. फक्त बी काय इंडिकेट करतं, द फाईल विच इज प्रोसेस्ड बाय युअर प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम is used to process a binary file only, not a text file. So these are the file opening modes which are present in C. So thank you very much for watching this video. If you like the video, then like it and share the channel with your friends. Thank you very much.